그 다음 문장은 여기부터 볼 건데요. and부터요. 어디까지 볼 거냐면요. obsessed with it까지 볼 겁니다. 그래서 읽어보면요. 내용은 and people would look at him with a blank look and they would say what are you talking about? This is a craziness. And they would say, you know, move next. Try to get business. Nobody would hire him. And he was obsessed though and he talked about it and talked about it and talked about it. Howard loves the Yiddish expression. To a worm in a horseradish, the word is horseradish. This was his horseradish. He was obsessed with it. 그럼 영상부터 먼저 보시겠습니다. And people would look at him with a blank look, and they would say, what are you talking about? It's craziness. And they would say, you know, move, next. Try to get business, nobody would hire him. He was obsessed, though, and he talked about it and talked about it and talked about it. Howard loves the Yiddish expression, to a worm in horseradish, the world is horseradish. This was his horseradish. He was obsessed with it. 예, 여기까지입니다. 그래서 첫 문장 보면요. People would look at him. 그래서 그 사람을 쳐다보겠죠. Look at. 뭐라고요? 보너스를 가지고 쳐다봐요. A blank look. 그러니까 blank face라고 하는 게 있는데 어떤 face냐면 이 표정입니다. 이 표정. blank look이요. 여기서는 blank look이라고 하죠. blank face라고도 하는데요. 이렇게 얼굴 표정이 뭐야 이거? 의문이 가득한 얼굴이죠. 이 표정 보이세요 지금? 이 뭐야? 이런 표정을 지었다는 겁니다. 그 사람한테. 그리고 나서 얘기한 거죠. What are you talking about? 무슨 말이야? This is craziness. 미친 소리야? 이렇게 얘기했죠. 그리고 and they would say, you know, move next. 오케이, 다음. 이렇게 했답니다. 그래서 그 다음 문장 보시면 try to get business. Nobody would hire him. 그래서 그 사람을 아무도 고용하지 않았대요. 그래서 he was upset. 그래서 어떻게 해요? obsessed. 완전히 addicted 됐다고 하겠죠. 그래서 완전히 집착하는 거예요. 뭐예요? 그 사람 완전 집착해서 어디에요? talk about it. 그것을 계속 말하는 거예요. 계속 이거 말하는 거예요. 우리는 perfect pepsi가 아니라 우리는 perfect pepsis를 찾아야 돼요. 계속 말했는데 미쳤다고 하고 아무도 고용하려고 하지 않고 귀 기울이지 않았다는 겁니다. 그래서 Howard loves the Yiddish. Yiddish가 뭐냐면 유대인 언어를 이디시라고 합니다. 그래서 유대인 언어 중에 이런 표현이 있나 봐요. 우리나라 말로 치면 그런 속담 같은 건데요. To a worm, 어떤 벌레죠. You know, horseradish. 이게 horseradish가 뭐냐면 서양의 고추냉이입니다. 고추냉이. 어쨌든 뭐 어떤 야채 같은 거 이렇게 있어요. 그러면 이 안에 벌레가 한 마리 들어갔어요. 그래서 the word is, 이 벌레에게는 그 세상이라는 것은 horseradish예요. 이게 세상이에요. 이 고추냉이가. 그죠? 이게 전부라는 거죠. 이 horseradish 안에, 고추냉이 안에 사는 벌레에게는 이 고추냉이가 이 벌레에게는 세상이 전부인 거예요. 그러니까 이것만 보이는 거예요. 그래서 하월드에게는 이 펩시스라고 계속하는 그 말이 결국 이 벌레가 하월드고 이게 그 세상이라는 얘기죠. 펩시가 아니고 펩시스를 찾아야 된다라고 하는 말. 완전히 obsessed 된 거죠. This was his horseradish. 그래서 그 말을 하니까 사람들이 웃은 거고요. He was obsessed with it. 그러니까 그 사람 완전 거기에 그 집착할 정도가 된 거죠. 그죠? 그래서 horseradish를 한번 보겠습니다. 뭔지. 예, 이게 horseradish입니다. 아마 보신 적이 있으실 거예요. 그죠? 이 겨자 같은 거 만들 때 만드는 걸로 알고 있는데 이런 거가 horseradish입니다. 그래서 이 얘기를 한 거고요. 여러분들이 모르실까봐 제가 사진을 보여드렸습니다. 그래서 다시 그 문장을 돌아가면요. 그래서 여기부터 볼 겁니다. 그죠? And finally부터요. 그래서 어디까지 볼 거냐면요. pickles까지요. 그래서 읽어보면요. And finally he had a breakthrough. Plastic pickles came to him and they said, Mr. Moskowitz, Dr. Moskowitz, we want to make the perfect pickle. And he said, there's no perfect pickle. There are only perfect pickles. And he came back to them and he said, you don't just need to improve your regular. You need to create zesty. And that's where we got zesty pickles. 이 부분을 보겠습니다. And finally, he had a breakthrough. Vlasic pickles came to him. And they said, Mr. Moskowitz, Dr. Moskowitz, we want to make the perfect pickle. And he said, there is no perfect pickle. There are only perfect pickles. And he came back to them and he said, you don't just need to improve your regular. You need to create zesty. And that's where we got zesty pickles. 여기까지입니다. 그래서 조금 길게 봤는데요. 해석함이 이렇습니다. 그래서 결국에는요. He had a breakthrough. 그래서 큰 발전이 있었어요. 발전을 만드는데 뭐냐면 Vlasic, 그 예로 들어준 겁니다. 그래서 Vlasic Pickles라고 하는 그 제품이 있는데 이 제품을 일단 먼저 보면요. 이게 사람들이 잘 미국 문화 잘 모르신 분들 음식을 잘 모르실 테니까요. 저도 잘 몰라서 많이 찾아봤습니다. 그럼 Vlasic Pickles가 뭔지 보겠습니다. 이게 Vlasic Pickle이에요. 그러니까 어떤 브랜드 네임이죠. 그러니까 사람들이 많이 찾는 우리나라 치면 오뚜기 마요네즈 케찹 이런 거 같은 거예요. 그죠? 오뚜기가 브랜드 이름이잖아요. Vlasic이 그 브랜드 이름이고 그 사람들은 대부분 요거 브랜드의 피클을 먹는 겁니다. 그죠? 그 이 회사가 그러니까 하월즈한테 와서 커스와스키한테 이걸 만들어 달라고 한 거예요. 또 똑같은 내용으로 최고의 피클을 만들어 달라고. 그랬더니 뭐라고 했어요? 그 사람이
perfect pickle 아니고 그런 건 없고 오직 pickles, perfect pickles만 있다라고 또 주장하죠. 그래서 he came back to them and 그리고 그 회사에 가서요. 그 말했대요. 뭐라고? You don't just need to improve your regular. 그러니까 당신이 이미 잘 팔리고 있는 그 일반적인 그 pickles 있잖아요. improve 할 필요가 없대요. Don't need to improve 라고 했으니까요. You need to create. 만들으래요. 뭐라고? zesty. 이미 잘 하고 있는 regular improve 하려고 하지 말고 새로 만들래요. 뭐요? zesty. zesty가 뭐냐면 음식에서는 껍질의 맛을 살려내는 이런 뜻이 있습니다. 그러니까 아마도 그전에는 피클이 껍질의 맛을 살리지 않고 그냥 그 흐물흐물하게 넣었나 봐요. 근데 이번에는 어떻게 해요? 굉장히 아삭아삭하게 그 껍질이 딱 느껴지게 하는 풍미를 내는 다른 종류의 피클을 만들어 보라고 한 겁니다. 그죠? 다른 버전을 만들라. 버전을 다양하게 하라. 이 얘기를 결국 또 한 거고. 그래서 and that's where we got zesty pickles. 그래서 우리가 결국 zesty pickle, 요 풍미를 살린 요 피클, 새로운 형태의 피클을 우리가 got. 얻게 된 겁니다. 그죠? 그래서 피클의 종류가 늘어난 거죠. 그죠? 셀렉션이. 그 얘기를 했습니다. 예, 그럼 다음 문제 여기부터 볼 건데요. The next person came to him and that was Campbell's soup. And this was even more important. In fact, Campbell's soup is where Howard made his reputation. 여기 들어보겠습니다. Then the next person came to him and that was Campbell's soup. And this was even more important. In fact, Campbell's soup is where Howard made his reputation. 예, 여기까지입니다. 그래서 첫 문장 보시면요. The next person, 그러니까 next customer겠죠. 그 사람에게 왔대요. Howard Moskowitz한테요. 그래서 that was 누구였어요? 바로 그 next customer가 캠벨 숲이라고 하는 회사가 이제 하워드한테 와서 this was even more important. 근데 이게 되게 중요한 사건이래요. 더 중요한 사건이래요. 앞에 있었던 것보다. 사실은요. 캠벨스 숲은요. was where 이 캠벨 숲이라는 회사를 받은 거죠. where이. 그래서 하워드가 만들었대요. 뭐예요? 그게 reputation. 그게 명성이요. 명성을 이뤄낸 것입니다. 명성이요. 그래서 굉장히 엄청난 일을 했나 봐요. 캔버스 숲을 위해서. 근데 캔버스 숲이 뭔지 한번 구글에서 찾아보겠습니다. 이게 캔버스 숲입니다. 여러 번 보셨을 거예요. 그죠? 이게 굉장히 흔하게 사람들이 미국 사람들이 먹은 그 숲인데요. 그 캔으로 된 거예요. 이게 앤디 워홀이라고 하는 사람이 마릴린 monroe하고 이 캠벨의 그 숲, 이 캔 모양을 이렇게 여러 개 겹쳐서 만드는 이런 식으로 해서 유명해졌죠. 그 뉴욕에서 이제 그 박물관에 가서 제가 직접 봤는데 그 작품을요. 되게 신기한 느낌이 듭니다. 이걸 직접 보면요. 근데 어쨌든 단순하지만 이렇게 많은 사랑을 받았던 그 숲입니다. 근데 약간 비즈니스가 잘 되고 있지 않았나 봐요. 그러니까 그 하워드를 찾아왔겠죠. 혹시 이 숲이 뭔지 모르실까봐 이런 제품 브랜드 네임으로 보통 얘기하거든요. 제가 이런 걸 자주 보여드린 이유는요. 제가 미국에 왔을 때 하나 일화가 있습니다. 뭐냐 하면 제가 영어를 열심히 했다고 했는데 어려운 단어를 몰라서 영어가 통하지 않는 게 아니고요. 커뮤니케이션이 안 되는 게 아니고 미국 사람이면 누구나 아는 것을 제가 몰랐기 때문에 대화가 안 통한 경우가 훨씬 많았습니다. 그죠? 뭐 GRE도 받고 저는 뭐 터플도 받고 다 봤습니다. 시험 영어도 많이 했고 영어도 많이 했는데 거기서 나온 게 아니라 정작 뭐예요? 사람들은 우리나라 말도 그렇잖아요. 사전적 의미나 단어를 얘기하기보다는 그냥 브랜드 네임을 얘기해버립니다. 예를 들면 스카치 테이프 같은 거요. 스카치가 원래 뭐예요? 그 회사 이름이잖아요. 그렇게 부른다고요. 캠벨스 숲이라고 하지 우리가 흔히 얘기하는 무슨 치킨 숲 이렇게 얘기하지 않는다고요. 일반적인 숲을 하고 얘기하지 않고 그냥 캠벨이라고 얘기할 수도 있겠고 아니면 제가 겪었던 경험은 뭐였냐면 진저 에일이라는 게 있습니다. 누구나 아는 거예요. 진저 에일. 근데 전 몰랐어요. 이게 뭐 어떤 건지. 그냥 소프트 드링크입니다. 이거예요. 이걸 몰랐기 때문에 커뮤니케이션을 못했어요. 왜냐면 제 친구가 야 진저 에일 줘 이랬는데 제가 진저 에일이 뭔지 몰랐거든요. 무슨 말인지 아셨죠? 그 사람이 저한테 야 소프트 드링크인데 진저 맛 나는 그런 뭐 캐나다에서 온 그런 캔 음료 줘 이렇게 얘기 안 한다고요. 친절하게. 야 진저 에일. 끝이에요. 마치 펩시라고 하는 것처럼. 근데 이런 게 너무나 많아요. 그죠? 만약에 커피숍이나 어디 식당에 갔을 때 그 음식 이름을 누구나 잘 아는 건데 저만 모르는 거예요. 그죠? 근데 메뉴판에도 없어요. 그죠? 뉴욕에 가면 괜히 쿨한 척 한다고 메뉴판이 없습니다. 식당에 가면. 커피숍 가면. 내가 당연히 아는 거예요. 근데 무슨 초콜릿 칩 쿠키라든가 아니면 뭐 파운드 케이크라든가 파운드 케이크라는 말을 모두가 다 아는데 전 파운드 케이크가 뭔지 몰랐어요. 제가 안 먹었거든요. 한국에 있을 때. 근데 미국에는 파운드 케이크가 뭔지 다 알아요. 그죠? 초콜릿 칩 쿠키 정도야 당연히 알죠. 그 self-explanatory 하는 이름은 다 알죠. 스스로 딱 봤을 때 뭔지 알겠다 하는 이름도 있지만 파운드 케이크 같은 거 잘 모르겠고요. 그 다음에 크로와상이라고 하는 것도 발음이 약간 우리나라 말처럼 크로와상 이렇게 안 하고 크와상 이러거든요. 그것도 잘 못 알아들었고요. 이런 게 너무나 많다는 거예요. 그래서 여러분들이 그런 것들을 굉장히 많이 공부하셔야 됩니다. 사실은. 그죠? 경험하시기 힘드시다면 간접 경험을 해서 알아내셔야 돼요. 이런 것들을. 안 그러면 영어 책이나 우리가 교과서에서는 절대 알려주지 않는 것들인데 미국 사람이면 모두가 아는 거예요. 그래서 미국 사람들이 저를 영어 못한다고 할 때는 언제냐면 제가 어려운 말을 못해서는 절대 아니에요.
누구나 아는 말인데 설마 얘가 이걸 모르겠어? 이 정도 말을 하는 애가? 이 정도 지식이 있고 이 정도 수준인 애가 이거를 모르겠어? 하고 말하는데 제가 못 알아듣는다니까요. 너무 쉬운 건데. 그런 경우가 굉장히 창피한 상황이죠. 어떻게 보면 창피할 것도 없는데 사실은 그런 상황이 자주 발생합니다. 그러니까 여러분들에게 혹시 유학이나 인턴십이나 교환학생이나 이런 것들을 하실 때 문화를 모른다는 게 뭐 굉장한 뭐 문화라고 해서 이름이 거창한데 그런 거 말고 음료수 이름 알아? 우리가 맨날 먹는 음식 이름 알아? 이 정도 수준입니다. 사실은. 그리고 우리가 맨날 듣는 음악 이런 거예요. 그런 걸 몰라서 커뮤니케이션이 안 돼요. 사실은. 그래서 여러분들이 영어 공부하실 때 이런 것을 많이 접하셨으면 좋겠습니다. 준비하는 차원에서요. 그들의 문화를 한번 이해하는 차원에서. 그렇죠? 그래서 말씀을 드렸습니다. 그래서 캠벨스 숲이라는 얘기를 설명을 드렸고요. 보여드렸고 그럼 그 다음 문장 여기부터 볼 건데요. 어디부터 볼 거냐면 Campbell's soup made of Prego and Prego in the early 80s was struggling next to ragu, which was the dominant spaghetti sauce of the 70s and 80s. 여기 한번 들어보겠습니다. Campbell's made Prego, and Prego in the early 80s was struggling next to ragu, which was the dominant spaghetti sauce of the 70s and 80s. 제가 처음에 올려드렸던 동영상에 제 영상을 보신 분이 말 좀 천천히 해달라고 하셨는데 어떤 분은 말을 빨리 해달라고 하기도 하고 어떤 분은 말 천천히 해달라고 하기도 하고 하셔서 제가 어느 속도의 말을 해야 될지 잘 모르겠습니다. 근데 가능하면 제 말 속도를 좀 빨리 하려고 하고요. 그 다음에 지금 이 화자가요. 말콤 글라드웰이 말을 빨리 하고 있기 때문에 거기에 맞춰서 좀 빨리 진행하는 것처럼 제가 똑같이 마치 제가 얘기하는 것처럼 하려고 하다 보니까 빨라집니다. 그래서 어느 정도 속도를 좀 유지하려고 하는데 혹시 너무 빠르거나 너무 느리다 이러면 알려주시면 제가 어느 정도 조정을 해보겠습니다. 그래서 어쨌든요. 최대한 많은 분들이 이해하기 편한 속도로 말하려고 하겠습니다. 그래서 첨장 보시면은 Campbell's made Prego, Prego입니다. 그렇죠? 이것도 이름이에요. 그리고 80년대 초반에 Prego는 뭐예요? Was struggling, 굉장히 힘들었대요. Next to the ragu. 라구 옆에서 굉장히 힘들었다는 건 뭐냐면 이게 서로 경쟁 관계였나 봐요. 이 두 가지 회사가 같은 그 스파게티 소스에서 dominant 그 메이저 회사들이었나 봐요. 70년대, 80년대요. 근데 서로 뭔가 이게 경쟁이 있었는데 힘든 그런 시기를 겪었나 봐요. 경쟁이 심해져서. 그래서 프레고하고 라구가 뭔지 보겠습니다. 이게 라구예요. 그죠? 라구라고 하는 이런 것을 많이 보셨는지 모르겠습니다. 저는 사실 라구라고 하는 이 브랜드 네임보다는 프레고라고 하는 것을 훨씬 많이 봤습니다. 제 친구가 좋아해서 그런지 모르겠습니다. 제 룸메이트가 이걸 좋아하거든요. 이 브랜드를. 그 중에서도 치즈가 들어간 걸 좋아해요. 여기 보시면 여러 가지 종류가 있잖아요. 이렇게 프레고라고 하는 스파게티 소스가. 그래서 프레고는 바로 이런 토마토 소스를 얘기하는 겁니다. 그죠? 보통 스파게티 소스를 얘기하는 거겠죠. 뭐 피자 소스나. 이걸 얘기하는 거고요. 여러분들이 잘 모르실까봐 이런 브랜드 네임을 제가 몰라서 예전에 커뮤니케이션을 못했다니까요. 프레고라고 하고 라구라고 하는데 이게 마치 동사인가 명사인가 이거 생각하고 있었다고요. 이게 브랜드 이름인지 모르고. 무슨 말인지 아시죠? 그래서 여러분들에게 얘기 드립니다. 그래서 둘이 굉장히 경쟁이 심했고 그래서 뭔가 비즈니스상으로 힘든 시기가 있었는데요. 7, 80년대요. 그래서 now in the industry, 그 food industry를 얘기하는 거겠죠. 여기부터 들어볼 건데요. 그래서 처음부터 보시면요. Now in the industry, the food industry를 얘기하는 거겠죠. I don't know whether you care about this or how much time I have to go into this. But it was, technically speaking, this is on a side. Prego is a better tomato sauce than ragu. 여기를 한번 들어보겠습니다. Now, in the industry, I don't know whether you care about this or how much time I have to go into this, but it was, technically speaking, this is an aside, Prego is a better tomato sauce than ragu. 예, 그래서 첨장 보시면은 now in the industry, 그 푸드 인더스트리에서 I don't know, 잘 모르겠어요. 모르려? whether 뭐뭐인지 아닌지 you care about this. 당신이 이거에 좀 뭐 상관하는지 아닌지 잘 모르겠어요. 근데 뭐 아니면 얼마나 how much time 내가 시간을 I have to go into this. 여기에 좀 더 깊이 들어가다. go into. 안으로 들어가는 거잖아요. 얼마만큼 내가 여기에 대한 설명을 더 해야 되는지 그거 잘 모르겠지만 그러나 it was technically speaking 일단 그냥 얘기해 보자면 this is on a side. 이걸 좀 이렇게 제쳐두고요. Prego is a better tomato sauce than ragu. 그러니까 라구보다는 프레고가 당시에 토마토 소스 분야에 있어서는 조금 더 나았나 봐요. 그죠? 뭐 arguably 얘기한다고 하지만 이게 뭐가 더 낫고 뭐가 더 안 좋고 뭐 이건 계속 깊이 얘기 들어가면 너무 깊잖아요. 그래서 얼마만큼 내가 시간을 써야 되는지 모르겠지만 뭐 대충 데쳐놓고요. 그냥 단순히 technically speaking 그냥 얘기하자면 당시에는 프레고가 라구보다는 더 인기가 있었습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 그죠? 첨장 보시면 The quality of the tomato paste is much better. The spice mix is far superior. It adheres to the pasta in a much more pleasing way. In fact, they would do the famous bowl test back in the 70s with ragu and prego. 여기 들어보겠습니다.
the quality of the tomato paste is much better. The spice mix is far superior. It adheres to the pasta in a much more pleasing way. In fact, they would do the famous bowl test back in the 70s with ragu and prego. 예, 여기까지 들어보셨습니다. 그래서 첫 문장 보시면요, 또 quality, 그 질은요, the tomato paste, paste가 그 소스 얘기하는 거죠. 그 페이스트, 우리가 된장을 빈 페이스트라고 했습니다. 그런 느낌이에요. 완전 리퀴드한 건 아니겠죠. It's much better. 훨씬 낫대요. 그래서 특히 그 맛 중에서 스파이스 믹스라는 게 있나 봐요. 이것이 far 강조하는 거죠. 그죠? 비교급 강조요. 비교급 강조하니까 뭔가 굉장히 어려운 것 같은데 강조할 쓰는 게 이런 것이 있죠. far 잘 안 쓰는데 우리나라 사람이 지금은 far가 나왔기 때문에 얘기를 드립니다. 그래서 보통은 way better 뭐 이런 말 쓰잖아요. way 한 다음에 비교급 되는 형용사가 나오죠. 그죠? 이렇게 far랑 away랑 비슷한 뜻입니다. 그죠? 강조한 거예요. 훨씬 더 낫대요. 그죠? 거기에 있어서는 이 맛에 있어서는 이게 훨씬 더 낫다고 하는 겁니다. 프레고가. 그래서 far superior. superior이 뭐뭐보다 위에 있는 그런 거죠. 더 위에 있는 입니다. 그래서 it adheres to the pasta in a much more pleasant way. 그래서 어떤 방식으로요? 방법인데 셀 수 있으니까 어가 들어간 거예요. much 훨씬 더 pleasing. 기쁜이잖아요. 우리가 please를 동사도 쓸 수 있습니다. 그죠? please는 더 약간 기쁜, 더 좋은 방법으로 훨씬 더 파스타를 그 페이스트죠. 이 소스가 되는 페이스트를 이시받은 겁니다. 그것이 파스타. 그 파스타에 붙어 있는 거, 이 줄기요. 라면 줄기 같은 이 파스타에 붙어 있는 겁니다. 그죠? sticks to랑 비슷한 뜻이죠. adheres to가 어디에 붙어 있는 건데 파스타에 더 pleasing한 웨이로 붙어 있는 거예요. 그죠? 그러니까 훨씬 더 인기가 있었다는 얘기를 하는 겁니다. 그리고 in fact 사실 they would do the famous bowl test. 그래서 bowl test를 한 겁니다. 유명한 볼 테스트를 해서 back in the, 어디로 돌아간다 할 때 back in이란 말 많이 쓴다고 했죠. 지금 과거에 대해서 얘기하니까 자꾸 back in이 나오는 겁니다. 그죠? when이랑 비슷한 뜻이라고 했는데 back in을 더 미국 사람이 많이 쓰는 것 같다고 제가 말씀드렸습니다. 어고나 the 70s, 70년대에 웨슬라고에는 페르고아 하고요. 70년대 가면 이거 볼 테스트가 한 거니까 그릇에다가 이거 파스타 주고 먹어본 다음에 어떤 게 더 맛있어요? 뭐 이런 테스트 얘기하는 겁니다. 그래서 여기부터 읽어보면요. You'd had a plate of spaghetti and you would pour it on, right? And the ragu would all go to the bottom, and the prego would sit on top. That's called it adherence. And that's called it adherence. 여기까지 보겠습니다. You have a plate of spaghetti and you would pour it on, right? And the ragu would all go to the bottom, and the prego would sit on top. That's called adherence. 예, 그래서 보면요. 예, 그래서 설명 보시면요. You'd had a plate of spaghetti. 이 볼 테스트가 어떻게 됐는지를 이제 설명해 주는 것 같습니다. 그래서 plate of spaghetti. 스파게티를 이제 플레이트 접시에다 놓고요. And you'd pour it. 그래서 그거 위에 스파게티 소스를 붓는 거죠. 여기다가. 그러면 어떻게 돼요? Ragu would all go. 모두 다 go to 어디로 가요? To the bottom. 밑으로 소스가 다 내려간다는 거예요. 그러니까 위에서 보면 이게 이렇게 있으면 옆에서 보면요. 이렇게 돼 있는데 접시가 만약에 스파게티가 있으면 이 소스가 여기다 부었으면 여기 있어야 되는데 여기로 내려간다는 거죠. 접시 밑으로요. 그죠? 여기다 부었을 때 위에 안 있고요. 그래서 프레고는 sit on top. 어디에 sit 올려져 있죠. 놓여져 있죠. 이 위에 올려져 있고 프레고는 위에 올려져 있고 라구는 밑으로 다 흘러내린다는 겁니다. 그죠? sunking down 하는 거죠. 그래서 that's called it. 그래서 이걸 뭐라고 불러요? adherence라고 하는데 왜 adherence라는 단어를 사용했는지 정확히는 제가 얘기할 수 없겠지만 adherence는 원래는 그 집착하다라는 뜻이 있거든요. 집착하다. adhere to가 stick to. 그 다음에 adherence도 집착 이런 건데 여기서는 음식이니까 사람이 어떤 거에 집착하다의 그 집착보다는 stick to의 그 의미를 유추해서 어디에 붙어 있다라고 해야겠죠. 그죠? 점성 같은 거 얘기하는 거겠죠. 점성이 있는. 그래서 이 스파게티 소스가 밑으로 완전히 다 갈아 내려앉은 거 하고 그다음에 프레고 거는 위에 있거나 아니면 면에 잘 붙어 있는 뭐 이런 걸 얘기하는 건가 봅니다. 그다음 문장 여기부터 볼 건데 anyway despite the fact that they were far superior in adherence and the quality of their tomato paste, Prego was struggling. 여기를 들어보겠습니다. And anyway, despite the fact that they were far superior in adherence and the quality of their tomato paste, Prego was struggling. 그래서 anyway, despite the fact that 대디아라는 사실에도 불구하고요. 뭐뭐에도 불구하고라는 뜻이잖아요. despite가. 그래서 대디아의 뜻을 보면 뭐예요? in adherence에 있어서 superior 한 거예요. 훨씬 더 superior 한 것임에도 despite, 불구하고요. 그리고 뭐예요? The quality of their tomato paste가 훨씬 더 superior 함에도 불구하고 Prego was 뭐예요? struggling. 굉장히 힘든 시기를 보내고 있었어요. 굉장히 힘들어하고 있었어요. 그죠? 뭔가 안 좋은 비즈니스상으로 안 좋은 일이 계속 있는 거죠. 별로 돈을 많이 못 버는 거죠. 결국 뭐 비즈니스에서 안 좋은 일이라는 건 잘 안 팔린다는 거죠. 그래서 여기부터 볼 건데요. So they came to Howard and they said, fix us. And Howard looked at their product line and he said, what you have is a dead tomato society.
What you have is a dead tomato society. 여기 들어보겠습니다. So they came to Howard and they said, fix us. And Howard looked at their product line and he said, what you have is a dead potatoes society, a dead tomatoes society. 예, 보면요. They came to Howard. came to Howard니까 하워드한테 가서요. They said, fix us. 살려주세요. 우리 살려주세요.까지는 아니더라도 우리를 좀 이렇게 도와주세요. 이런 얘기겠죠. Howard looked at their product line. 그래서 하워드가 가서 그 프레고의 스파게티 소스의 프로덕트 라인, 그 모든 제품군을 본 거죠. 제품군이요. 그래서 he said, 그 뭐라고 했냐면 하워드가 what you had is 당신이 갖고 있는 것은 뭐예요? Dead tomato society. 모두 다 죽은 토마토 소사이어티를 갖고 있다라고 표현했답니다. 그죠? 그 다음 문장 보면요. So he said, 여기부터 들어볼 건데요. 어디까지 볼 거냐면 좀 길게 해서 여기 스파게티 소스 비즈니스까지 들어볼 겁니다. 일단 영상부터 보시겠습니다. So he said부터요. So he said, this is what I want to do. And he got together with the Campbell Soup Kitchen and he made 45 varieties of spaghetti sauce. And he varied them according to every conceivable way that you can vary tomato sauce. By sweetness, by level of garlic, by tartness, by sourness, by tomatoiness, by visible solids, my favorite term in the spaghetti sauce business. 예, 그래서 첨장 보시면요. What I want to do. 그래서 캠벨이 This is what I want to do 하면서 내가 하고 싶은 건 뭔지 이제 설명했죠. He got together with the Campbell's Soup Kitchen. 그래서 같이 이 회사의 키친에 들어가서요. He made 45 varieties of spaghetti sauce. 그 스파게티 소스를 45가지의 다른 종류의 스파게티 소스를 만들어냈습니다. 그래서 and he varied. 그래서 다양화하다의 동사입니다. 다양하게 하다. 그래서 다양하게 했대 뭐요? 그 스파게티 소스를요. 뭐뭐에 따라서 every conceivable way that you can vary tomato sauce. 토마토 소스를 다양하게 할 수 있는 만큼요. 그게 가능한 이런 뜻입니다. conceivable이 가능한 한 최대로 많이 만들어 본 거예요. 그죠? 토마토 소스가. 그래서 45가지 정도를 만들어낸 거죠. 그 다음에 보시면요. by sweetness. 그래서 여기 보시면 추가 설명이 나오게 하는 마크가 있습니다. 여기에. 이렇게 콜론이나 세미콜론이 나오면 이유나 뒤에 예나 이렇게 추가적인 설명이 들어오는데 지금 추가적인 설명이 들어오죠. 얼마나 45가지가 다양하게 뭐를 기준으로 만들었는지 by를 통해서 얘기해 줍니다. 그래서 by sweetness. 그래서 당도나 아니면은 garlic의 정도나 아니면 tartness. 이게 tartness하고 sourness가 뭐냐 하면 tartness는 약간 산미인데요. 신맛이 나는 거잖아요. 근데 sourness가 tartness보다는 more intense한 겁니다. 그러니까 tartness가 약간의 산미라면 sourness는 훨씬 더 강한 산맛이 나는 거. 이렇게 사전적으로 나와 있는데요. 어쨌든 뭐 우리나라 사람들은 그렇게 구별하지 않지만 뭐 이 사람들은 구별했습니다. 굉장히 가능한 한 다양한 제품군을 만들기 위해서 아주 조그만 것에도 변화를 준 거죠. by tomatoiness, 토마토에 대한 변화도 주고요. 그 다음에 visible solid, 그리고 좀 더 뭐 solid한 것도 있고 liquid한 것도 있다라는 점에서 solid한 것도 만든 거예요. 이제 그래서 my favorite term이라고 하면서 이것이 이제 말콤 글라드웰이 좋아하는 용어랍니다. in the spaghetti sauce business에 있어서. 그래서 결국 뭐예요? 말콤 글라드웰은 이걸 좋아하나 봅니다. 이 맛을요. visible solid한 토마토 소스를요. 이렇게 다양하게 만들었다. 이 얘기가 나온 겁니다. 그래서 포인트가 그거죠. 그죠? 하나만 최고의 소스를 만들겠다. 이것을 계속해서 하워드는 거부하고 있는 겁니다. 다양성 만듭니다. vary라는 동사를 써서 그것을 이제 표현했고요. 이 문장으로서.